афсонаи хари зирак. буд набуд деҳқоне буд. вай ду барзагову як хар дошт. деҳқон ҳар рӯз саҳарӣ барвақт ба хар гандум бор карда, барзаговҳоро пеш андохта ба саҳро мерафту ҷуфт мекард. як бегоҳ баъд аз кор як барзагов ба хар, ки ба як паҳлӯяш бо ҳаловат ёзида мехобид, рӯ оварда шикоят кард. «Э ҷура, ту хушбахтӣ, аз соҳибон зулм намебинӣ, ба саҳро гандум мебарию аз он ҷо ҳезум меоварӣ, бо ҳамин ҷонат халос. қисмати барзаговӣ ба гур равад, азоби мо зиёд. ҳар рӯз хуҷаин моро ба ҷуфт андохта, аз пагоҳ то бегоҳ меронад. каме сустӣ кунем, калтакорӣ мекунад, ки мағзи устухонат ба дард медарояд». хар фикр карда гуфт: «ман ба ту як роҳ нишон медиҳам, ҷонат аз азоб халос мешавад». «Бигӯй, ҷураҷон, он чӣ роҳ будааст?» илтимос кард барзагов. хар гуфт: «имшабу саҳарӣ хӯрок нахӯр, худро ба беморӣ андозу нолиш кардан гир. хуҷаин гумон мекунад, ки бемор шудаӣ, ба саҳро намебарад». ин гап ба барзагов маъқул шуд. деҳқон омада ба охӯрҳо алаф партофта дид, ки хару як барзагов бо майли тамом ба хӯрдан сар карданду барзагови дигар бетоб бар ин ба хӯрок нигоҳ намекунад. деҳқон саҳарӣ низ ҳамин ҳодисаро мушоҳида карда фикр кард, ки барзагов бемор шудааст. вай: «ман акнун чӣ кор мекунам, бо як барзагов ҷуфт ронда нашавад?» гуфта истода буд, ки ногаҳон чашмаш ба хар афтод. хар хеле фарбеҳу лунда шуда буд. деҳқон хурсанд шуда илоҷашро ёфтам гуфту хару як барзаговро ба саҳро бурд ва ҳардуро ҷуфт андохта замин ронд. хар то бегоҳ кор карда беҳол шуд, тамоми баданаш ба дард даромад. «Офарин ба барзагов, ки ба чунин ҳол тоқат мекунад», мегуфт ӯ худ ба худ ва рӯзи дигарро ба хотир оварда: «худ кардаро давонӣ, вовайлои пинҳонӣ», гӯён чанд рӯз тоқат кард. як бегоҳ нохост тадбире ба ёдаш омаду аз хурсандӣ бо тамоми овоз ҳангоз зад ва ба барзагови бемор рӯ оварда гуфт: «ҷура, ман имрӯз гуфтугӯи соҳибамонро бо занаш шунидам. хуҷаин мегуфт, ки агар барзагов сиҳат шуда ба иштиҳо наояд, кушта гӯшташро мефурӯшему ба ҷояш барзагови дигар мехарем. маслиҳати ман ин аст, ки ту акнун ба рағбати тамом хӯрок бихӯру сиҳат буданатро маълум кун, набошад корат хароб». барзагов, ки чунин ранг гирифтани ҳодисаро ҳеҷ интизор набуд, аз хари ғамхор миннатдор шуда фавран ба иҷрои маслиҳати ӯ кӯшид. вақте ки деҳқон хӯрок овард, худро саломату бардам нишон дода, бо завқ ба хӯрдан сар кард. хуҷаин ин ҳолро дида шод шуда саҳарӣ онро ба ҷуфт даровард. аз ин миён чанд рӯз гузашт. барзагов аз нав ба хар дар бораи вазнинии аҳволаш шикоят кард. хар дуру дароз фикр карду баъд пурсид: «ту тамоман халос шудан мехоҳӣ?» «албатта мехоҳам». «ин тавр бошад», гуфт хар.
بیا از اینجا میگریزیم. با کجا میگریزیم؟ پرسید برزگوف. با یکون چراگاه میرویم و چریده میگردیم. جواب داد خر. برزگوف دودیله شده گفت گپت معقول لیکن ما چی خیل در چراگاه از چنگال گرگ و پلنگ امین میمانیم. یکون علاج میابیم، گفت خر. همان شب هر دو گریخته به صحرا رفتند. شب را در کناری یک دیهه گذرانده سحری رفته ایستاده بودند که یک خروس آنها را دیده پرسید ای جورها کجا می روید؟ خر گفت ما از دست صاحبمان گریختیم، به یگان جای خلوت رفته زندگی میکنیم. این طور باشد، گفت خروس. مرا همراه نمیگیرید که صاحبم در قصد کشته خوردن من شده است. خوب بیا، گفت خر. به بالای من شین از 2 سر بودن 3 سر خوبتر است. همین خیل 3 نفر شده رفتن گرفتند. از نزدیکی یک دیهه دیگر میگذشتند که یک موش از پیششان برآمده پرسید می ای جلها کجا رفته ایستاده‌اید؟ خر گفت ما از دست صاحبمان گریختیم، به یگان جای رفته زندگی میکنیم. موش گفت من در تگ دیوار خانه داشتم، 2-3 روز است که صاحب خانه از کوچه گربه آورده سر داده است. یک روز نه یک روز به دست گربه میرفتم و نابود میشوم. اگر خواهید من همراه شما روم و از چنگال گربه رهایی یابم. خوب بیا، گفت خر. به بالای من برو. موش به بالای خر برآمد. این جاندارکان ضعیف و مفتخور به ما چی لازم؟ گفت برزگاو از التفات خر به خروس و موش ناراضی شده. پروا نکن، گفت خر. دوست خرد است یا کلان، بودنش بهتر است. همین خیل 3 سر بودند، 4 سر شده رفتن گرفتند. چند روز راه پیموده به دامنه کوهی رسیدند. آنجا سرلف بود. عجب جای مناسبی، گفت خر. چراگاهی از این خوبتر و زیباتر یافتن دشوار است. فکر خر به دیگران معقول شد و آنجا منزل گرفته خوش و خورم زندگی میکردند. بیشتر از همه خر شاد بود. با رغبتی تمام شکمش را سیر میکرد. او این سو آن سو غیل میزد و به 4 طرف چرخیز زده خرسندی میکرد. اما به خرسندی او یک چیز خلل میرساند. شریکان از ترس آنکه گرگ آوازش را نشنود از خر التماس کرده بودند که هنگاس نزند. روزی طاقت خر طاق شد. من دیگر صبر کرده نمیتوانم، هنگاس زدن میخواهم، گفته به خواهش دوستانش گوش نداده خر دور و دراز هنگاس زد. کوهها عکسی صدا دادند و آواز خر به جایهای دور رفته رسید. این آواز را گرگان گرسنه شنیدند که کوه به کوه و دشت به دشت صید کافته میگشتند. سردار گرگان به یک گرگ زور چقان گفت این آواز خر است. را فهمیده بیا که خر در کجاست، تنها است یا صاحب دارد. گرگ به سوی آواز خر شتافت. آن را از همه پیش از بالای درخت خروس دیده
دیگران را خبردار کرد. گاو به غضب آمده به خر گفت: به گپ ما گوش نکردی و به سرمان گرگان را آوردی. خون ما به گردن توست. پروا نکن جوره جان، گفت خر. از آدم که خلاص شدیم، از چنگال گرگان هم خلاص می شویم. حالا تو پنهان شو تا جغ نزنم نبرو، گفت خر. گاو پنهان شد. گرگ نزدیک آمده دید که یک خری فربه و لونده به چریدن مشغول است. فکر کرد که روم به شریکانم خبر دهم، اما دهانش آب شد و خود به خود گفت که اول خودم خورده سیر شوم، بعد یگان گپ می شود. با همین مقصد گرگ پیش خر آمده گفت: ای خر، عجلت رسیده است. گفت گرگ: خیر چی علاج؟ گفت خر: کجایم را میخواهی اول بخوری؟ کجایت که ملایم باشد. گفت گرگ: بیا پایهایم را بخور، گفت خر. گرگ پایهای خر را گزیدنی شده سری خود را خم کرده بود که خر کله او را با دو پایش سخت پخش کرده فریاد کرد: ای پهلوان آدمی زاد، برو بزن. ای شاهی تگ زمین، برو گور کو. ای مؤذن خوش آواز، به جنازه خبر کن. برزگاو با شتاب آمده با شاخهای تیزش گرگ را زدن گرفت. موش برآمده به کفتن تگ پای گرگ مشغول شد. خروس باشد کو 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 گویان فریاد برآورد. بعدی آنکه گرگ مجروح و خونشار شد، خر کله آن را سر داد. گرگ چقدر قوت داشت، گریخته به گله گرگان رسید و گفت: زود گریزید که 4 پهلوان پیدا شده است. یک تاش بند بیاندازد، دیگرش میکوبد، سیومش گور میکوبد، چهارمی جنازه میخواند. گرگان راه گریز را پیش گرفتند و در این منزل دیگر گرگ پیدا نشد و خر و برزگاو و موش و خروس تا آخر عمرشان با خاطری شاد و دل بیغم در آن مغزار زندگی کردند.